हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाज़र हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट ते ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ करदा जी सारा एक बार तो फिर इस चैनल के उत्ते। सो वीडियो शुरू करने तो पहला रिक्वेस्ट है कि जोड़े विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सबसक्राइब कर लेना ते नाल ही बैल आइकन पर क्लिक कर लेना ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ, ਸੀ ਟੈਟ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਐਨਟੀਟੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। सो अज का साडा टॉपिक रहेगा सिख मिसल्स वाला। सो यही अज साडा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नैक्सट चैप्टर साडा महाराजा रणजीत सिंह वाला रहेगा। सो जो मंडे लगेगा, सो अगर मंडे लाइव क्लास ना लग पाई तो ट्यूजडे जी आप लाइव क्लास ही लगावांगे। ओके, सो ये तो मास्टर केडर, एनटीटी, पटवारी, PSPSL के लिए, पंजाब पुलिस के लिए, Pएस टेट एग्जाम के लिए हैल्पफुल रहूगा। ओके, सो जिन्नी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तकरीबन इन्होंने तिना वीडियोज़ के ऐड कर दी गई है। सो WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करने लिए तुसी इस नंबर के उपर कंटैक्ट कर सकते हो जिथे तुहानू सारिया PDF है जड़ियाँ वो मिलदियाँ रहनियाँ। सो ग्रुप पेड अगर तुसी ज्वाइन करना चाहते तो फीस पे करके इसके ऐड हो सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स के अपने सुझाव देने तुसी ना भुलिया करो। और जोड़े विद्यार्थी नवे आउंदे हुंदे ने वो प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। सो लास्ट असी जड़ियाँ 12 ਦੀਆਂ 12 मिसलां उन्होंने डिस्कस कर चुके हाँ। उन्होंने फेमस लीडर, उन्होंने प्राप्तियाँ सो है ना किस तरीके होंद दे विच आईयां, किस तरीके उन्होंने जोड़े समराज है उन्होंने अंत होया है और किस तरीके दे नाल महाराजा रणजीत सिंह ने हौली हौली सारिया मिसलावां नूं जिहड़ा वो अपने अधीन कर लिया है ना। सो वो आप सारा इस डिस्कस कर लेता है। सो अज का साडा सिस्टम रहूगा, अज का साडा टॉपिक रहूगा जिहड़ा वो कि मिसलां दा जिहड़ा राज प्रबंध सीगा, एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा सीगा वो किहो जिहा सीगा है ना। सो किस तरह का प्रशासन से, किस तरह के उन्होंने है ना न्यायपालिका से, किस तरह के नाल वो जिहड़ा सारा काम करते सी, जो भी है ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन होंदा सी, प्रशासन के अधीन होंदा सी। सो उसनूं लैके ये सारा टॉपिक रहूगा। तो शुरुआत होंदी हैगी अगी गुरमता तो। सो गुरमता जिहड़ा है एक केंद्रीय संस्था कहाउंदी हैगी अगी सिख मिसलां दी। एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि सिख मिसलां दा केंद्रीय संस्था इन्हां दे विचों किहड़ी है। तो गुरमता जिहड़ी आ वो इन्हां दी केंद्रीय जिहड़ी संस्था रही सीगी। गुरमता जिहड़ी है वो दो शब्दों के मेल तो बनी हुई हैगी कि एक गुरु तो दूसरा है मत। सो इस दे शब्द तो मेल तो बनता है अर्थ कि गुरु का मत जां गुरु का फैसला, इसनूं गुरमता कहा जाता है। ओके, सो गुरमत का अर्थ ये सीगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच जो भी मसले नूं लैके जो भी फैसला जिहड़ा है वो कीता जाएगा, उसनूं प्रवान किया जाएगा सारियां सिख संगतां दे द्वारा, सारे खालसा दे द्वारा है ना, यानी कि एक्सैप्ट कर लिया जाऊगा और यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच होगा। सो इसे प्रक्रिया नूं गुरमता जिहड़ा वो कहा जाता सीगा। कहा जाता है कि इस संस्था की जिहड़ी स्थापना है गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 दे विच जिस समय खालसा पंथ की स्थापना की गई सी उस समय इसनूं जन्म दिता सीगा। बट कुछ इस दे नाल सहमत भी नहीं हैगी, इसनूं कहते कि बाद दे विच होंद दे विच आई हैगी। ठीक है, और एक होर इस प्रति जिहड़ा फैक्ट है कि ये मन्निया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1805 दे विच इस संस्था का खात्मा कर दिता गया सीगा। इस नाल भी बहुत सारे इतिहासकार जिहड़े वो सहमत नहीं है, वो कहते कि ये अगे भी कंटिन्यू है। बट कुछ सारे जिहड़े इतिहासकार आ वो इस दे नाल सहमत ने कि ये जिहड़ी संस्था सी ये महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा 1805 दे विच खत्म कर दी गई सीगी। सो ये गुरमता संस्था के प्रमुख काम या कार्य किहड़े सीगे। पहला तो यह सीगा कि दल खालसा के जिहड़े आगू हुंदे सीगे, प्रमुख नेता हुंदे सी, उन्हां दी चोण कीती जांदी सीगी। हालांकि वो चोण जिहड़ी सीगी निडरता के आधार के उपर, क्वालिटी के आधार के उपर है ना, बहादरी के आधार के उपर ते हुंदी सी। बट जिहड़ी चोण करन दा फैसला हुंदा सी वो गुरमत दा ही हुंदा सीगा, जानी कि गुरमत के द्वारा ही जिहड़ा चुनिया जांदा सीगा। इस तो इलावा सिखां दी जिहड़ी विदेश नीति हुंदी सीगी उसनूं तैयार करन दी जिहड़ी जिम्मेवारी है ये भी गुरमता के अधीन ही आउंदी सीगी। इस तो इलावा सांझे दुश्मनों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए योजनावां नूं अंतिम रूप देने की जिहड़ी जिम्मेवारी है या काम सी वो भी इन्हां दी सी। हालांकि 12 मिसलां सीगियां, सारिਆਂ ਦੀ अलग-अलग उद्देश्य सीगे है ना, अलग-अलग तरीके नाल काम करदे। बट जो कोई इकट्ठा जिहड़ा काम करना हुंदा सीगा, कोई सांझा दुश्मन हुंदा सीगा तो उस समय फिर ये इस गुरमता के फैसले के अधीन ही उसके उपर जिहड़ा कार्य करते सीगे। सिख सरदारां दे आपसी झगड़े हो गए, ठीक है, जां सिख धर्म के प्रचार के लिए प्रबंध करना, ये सारे काम जिहड़े ये गुरमता के अधीन होंदे सीगे, गुरमता के अधीन ही मनाए जाते सी। सो इन्हां प्रक्रिया के अधीन यानी कि इस गुरमता के अधीन ये काम कीते जांदे सीगे।
ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਿਸਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿਸਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਮਿਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਿਸਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਸਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਲਦਾਰ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਸਲਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਕੁਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੈਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਿੰਡ। ਓਕੇ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਲਗਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਜੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ 1/3 ਜਾਂ 1/4 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1/3 ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1/4 ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1/2 ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1/3 ਜਾਂ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਗਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 1/3 1/4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਪੱਤੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਔਰ ਕੌਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤੀ, ਚੰਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਪੱਤੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪੱਤੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੱਤੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮਿਸਲਦਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਸਲਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਲਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਲਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮਿਸਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਗੀਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ। ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜਗੀਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਤਾਂਬੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਸੋ ਤਾਂਬੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂਬੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਮਿਸਲਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸਲ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ 5ਵਾਂ ਭਾਗ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5ਵਾਂ ਭਾਗ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਖੀ ਕਰ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਸੀਗਾ, ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਲ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ। ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਸੋ ਹਰ ਮਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਿਸਲ ਅਦਾਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ, ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਸੋ ਮਿਸਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਔਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਕੰਨ ਆਦਿ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?
ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ 120 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਗਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ 1800 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 40 ਤੋਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਫਾਗਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਜ ਇਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੁਲੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਖੰਜਰ, ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛਾਪਾਮਾਰ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਛਾਪਾਮਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਸੈਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ BS ਹਿਊਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 69,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 73,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ 25,000 ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,48,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, SS ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਕ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਾਂ 6,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।